One child, one teacher, one book, one pen can change the world. Good evening, all. It's my honor and pleasure to welcome you all to this celebratory moment when Asad Education is launching yet another venture, Career Talks. We are so blessed to have here a dais of the respected and well-esteemed personalities. Career Talks is a series of interactive platforms where we create platforms in which students can interact with various personalities from various fields of study. This aims to provide a perfect career guidance in which students can pre-plan their future goals. I'm sure Asad Education provides this platform as the best opportunity for all the students, and this will become the best chance for each of the students to accomplish heights. Now, let me come to the duty vested upon me. First of all, I would like to welcome Mr. Anas E, Principal, MES Mambad College. Being an ex-MES student, I know he's such a nice and jovial person with proved intelligence in mathematics. Welcome to Asad Education family, sir. Next, I would like to extend my welcome to Mr. Jamshir M, Department of Chemistry, MES Mambad College. Welcome, sir. Your esteemed presence means a lot to us. Next, I would like to cordially welcome Mr. Muhammad Shafiq, valuepreneur and author, whose words of quality time mastery will certainly be effective to our students. Next, I welcome Ms. Basila M. Asainar, upcoming scientist, University of Michigan, who will certainly be an inspiration to our students. Welcome, ma'am, to Asad Education family. Next, I would like to welcome Amisha Matthews, Dairy Engineering student, Kerala Veterinary and Animal Science University. Welcome, Amisha, to this Asad Education family. I'm so proud now to welcome our dear mentors, teachers, and advisors who have been working with us all the time and even in this time of pandemic. Welcome, dears. Next, I extend a wholehearted welcome to our dear parents and students, without whose constant support, Asad Education will not reach its heights. Finally, on the behalf of Asad Education, I would like to extend my wholehearted welcome to each and every person who has been working with us and who have joined with us today to establish this new venture. Thank you. Thank you. ബഹുമാന്യനായ ആസാദ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അനസ് കെ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് ഇത്. കാരണം 10th, 11th, 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഭാവിയിൽ അവര് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉന്നതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ജീവിതത്തിൽ നേടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃകകളാണ്. അതില് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആസാദ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫൗണ്ടേഷനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദിശാബോധം പകർന്നു നൽകാൻ എപ്പോഴും കഴിയുന്നുണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും ഉന്നത സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട ആളുകൾ
അവരെങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് വഴി എന്നുള്ളത് തുടർന്ന് വരുന്ന തലമുറക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമ്മുടെ പൂർവികർ ആർജിച്ചെടുക്കുകയും അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ആർജിച്ചെടുത്തത് എന്നുള്ളതും അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വഴികൾ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നാം എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 63 പേരിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെങ്കിലും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കില്ല, അതിലേറെ ആളുകൾ ഇത്തരം ഉന്നത സ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ കാരണമാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയവുമില്ല. കാരണം മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ച് സ്കോളറായിട്ട് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ തന്നെ, ഫാസിലയെ പോലെ നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളോട് സംവദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ചില വഴികൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു വരാൻ അത് കാരണമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്ഘാടകനാവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നതമായ കലാലയത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അവർക്ക് നാടിനുള്ള സംഭാവനകൾ, അവരുടെ ജന്മനാടിനും അവരുടെ സമൂഹത്തിനുമുള്ള സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആസാദ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫൗണ്ടേഷനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you so much. That means a lot for us. Thank you for your valuable time and the words of inspiration. Once again, on behalf of Asad Education, I thank you. Next, I would like to extend my welcome to Mr. Jamshed M, Department of Chemistry, MES Mambad College. Sir, please for the felicitation. താങ്ക് യു. ഈ വെബിനാറിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ആസാദ് ഫൗണ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഒറേറ്റേഴ്സായി വന്നിട്ടുള്ള അലീഷ, ബാസില, മറ്റു വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, കേരളത്തിലുടനീളം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ 10th +2 ട്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ അവിടെ എവിടെയും പ്രത്യേകിച്ച് കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ് തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ആസാദ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടി തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ദിശ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കരിയർ ടോക്കുകളുമായി അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആസാദ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ അനസ് കെ സാറിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. 10th വരെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നോർമലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം +2 എന്നാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ആ കാര്യത്തിന് പൊതുവെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന ഉത്തരം ഒന്നുകിൽ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ്. സമീപകാലത്ത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനുള്ള റഷ് പൊതുവെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 2 ഓപ്ഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ കാണുന്നത്. നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണും. അതിൽ 1-2 നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല തിളക്കം കാണും. അത്ര തിളക്കമില്ലാത്ത ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് തിളക്കം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ദൂരത്തായതുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശം കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഓപ്ഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഇതല്ലാതെ ബേസിക് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബേസിക് സയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ കണക്കാക്കുന്നത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ബയോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റനേകം സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ സാധ്യതകളിൽ ഓരോന്നിലേക്കും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു സംരംഭം ആസാദ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സർ. തുടർന്ന് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഊർജ്ജമാണ് സാറിന്റെ വാക്കുകളിലുള്ളത്. താങ്ക് യു സർ ഫോർ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഐ വെൽക്കം മിസ് ഫർസാന Tasni, our biology faculty, for felicitation. Over to you, Miss. Good evening to all of you. ഇവിടെ നമുക്ക് കരിയർ ക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇനാഗുറേഷന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള അനസർ, ജംഷീർ അലി സർ, എക്സെട്ര, എല്ലാവരോടും ആദ്യമായി തന്നെ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. 10th കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എയിം ചെയ്യുന്ന +2 എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ, ആ ഒരു ബേസിക് ലെവൽ. പക്ഷെ അത് അവിടെ നിന്നും പിന്നോട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടൊക്കെ എത്താൻ പറ്റും, എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഏത് ഫീൽഡാണ്, എന്താണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഒരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടുമെന്നും, ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും നിസാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവരുടെ ഗോൾ അവർ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സംരംഭം വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ. നിങ്ങൾക്കും നല്ല ഒരു ഭാവി ആശംസിക്കുന്നു. Thank you, ma'am. Thank you for this, for your valuable time here. Next, I would like to welcome Ms. Batsala, an upcoming scientist who is doing her research project in the University of Michigan. Without any hesitation, she has joined with us. We are so thankful for your valuable time here. Over to you, ma'am. You can continue. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരോടും നന്ദി. ആസാദ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ കരിയർ ടോക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും. അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നും ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നും എല്ലാം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും കടപ്പാടും എനിക്കുണ്ട് എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആസാദ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ എത്തിയത്. എത്ര ഡിഗ്രികൾ കിട്ടിയാലും ഏതൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയി ജോലി ചെയ്താലും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാട് എൻ്റെ ജനിച്ച നാടിനോട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളോട് കരിയറിനെ കുറിച്ച് എത്ര സംസാരിക്കാൻ വിളിച്ചാലും ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ്. അതെന്റെ ബാധ്യത കൂടിയാണ്. ഇനി എൻ്റെ ഈ സംസാര ശൈലി കേട്ടിട്ടൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ഞാനൊരു ചുങ്കത്രക്കാരിയാണ്. വീട്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മലപ്പുറം ഭാഷാ ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുമാണ്. എന്നാൽ ഫോർമൽ സെറ്റിങ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാനേ അറിയുള്ളൂ ഒരു പ്രസംഗ ശൈലിയില്. അത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എൻ്റെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു നഷ്ടമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്.
എന്തായാലും ഇന്ന് എന്നെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ഞാൻ എങ്ങനെ മിഷിഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു 2ാം വർഷ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായി എന്ന കഥ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഇമേജില് നിങ്ങൾ എത്ര തവണ ഒരു മലപ്പുറത്തുകാരിയോ ഒരു മലപ്പുറംകാരനെയോ അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് എന്നെ പോലെ ഒരു മുസ്ലിമായ ചുങ്കത്തറയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഇമേജ് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? ഈ കോവിഡ് എന്നുള്ള അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിലും വളരെ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടിയും പെർസിസ്റ്റൻസോട് കൂടിയും ചിലപ്പോൾ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലും സ്കൂളുകളിലും എല്ലാം പോയി പഠിച്ച നിങ്ങൾ എന്നെക്കാളും ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങും പെർസീവറൻസും ഉള്ള വ്യക്തികളാണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. പക്ഷെ 10ാം ക്ലാസ്സിലും +1ലും +2ലും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു പക്ഷെ എന്നെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പരിപൂർണമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു മലപ്പുറം പെൺകുട്ടി എനിക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഒരു ഫോമിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല. അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യവും എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളായ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും MBBSഉം അല്ലെങ്കിൽ IAS UPSC ഇത്തരം എക്സാമുകൾ മാത്രമാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ സാധ്യതകളായി തെളിഞ്ഞു നിന്നത്. എന്നാൽ അതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ബേസിക് സയൻസിൽ റിസർച്ച് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള എൻ്റെ തീരുമാനം പലപ്പോഴും എനിക്ക് വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഞാൻ വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ 2nd ഇയർ റിസർച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, അന്ന് എന്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലായിരിക്കും എൻ്റെ ഈ കരിയർ പാത്ത് കുറച്ചും കൂടി സുഗമമായി തീരുക. അപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ഉത്തരവാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഏത് മേഖല തെരഞ്ഞെടുത്താലും അതെന്താണെന്നും അതിൽ എന്ത് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നും അതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുമുള്ള വ്യക്തമായ അറിവ്, ആ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും. ആര് നമ്മളെ എതിർത്താലും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുള്ള അറിവ് ആ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയർ പാത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കും. അന്ന് എനിക്ക് ഇല്ലാതെ പോയിരുന്ന ആ പ്രിവിലേജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 50ലധികം കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കഥ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ കുറച്ചധികം വേദനാജനകമാണ്. ആ ന്യൂസുകളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പം എൻ്റെ സെൽഫ് വർത്ത് എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് പലതവണ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനും എൻ്റെ അറിവിലുള്ള എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും മാത്രമാണ് എന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ സഹായിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ എനിക്ക് ഉള്ള ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഇനി പറയാം. ഞാൻ പാലയമാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താണ് പഠിച്ചത്. +2ൽ എല്ലാരെ പോലെയും ഫുൾ A+ കിട്ടിയപ്പം എൻ്റെ പാരൻസ് വിചാരിച്ചു ഞാൻ MBBS അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുമെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ ഐസറിലെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതി ഐസർ പൂനെ ചൂസ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം 6ലധികം ഐസറുകളുണ്ട്. ഞാൻ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നിയത് ഐസർ പൂനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഐസർ പൂനെ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഐസറിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി 5 വർഷത്തെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലെ ആദ്യ 2 വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി, എർത്ത് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പരക്കെ പഠിക്കും. ഈ 2 വർഷം നമ്മളെ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതത് മേഖലയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷകരോ ആണ്. അവർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിലെ അറിവ് മാത്രമല്ല, അതിലുപരിയായി ഇന്ന് കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് റിസർച്ചിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്കുള്ള അറിവ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റഡ് ആവുന്നു, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയാണ് ഓരോ അധ്യാപകരും നമുക്ക് നൽകുന്നത്.
ഈ 2 വർഷം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പരക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ബയോളജിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളാണ്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബയോ കെമിസ്ട്രിയാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞാൻ 3-ാം വർഷവും 4-ാം വർഷവും ബയോളജിയിൽ കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനുശേഷം ഐസറിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വർഷം എനിക്ക് ഒരു ഗവേഷണ ലാബിൽ ഒരു മുഴുവർഷ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു. ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് വേണ്ടിയാണ് ഐസറിനോട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷത്തെ ഒരു ഫുൾ ടൈം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതിനുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും കഴിവും അതിനുള്ള അർപ്പണ ബോധവും എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഐസറിലെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. അതിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ അറിവുകളും തരാൻ കൂടുതലും ഗവേഷണത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഐസറിന്റെ കരിക്കുലവും. അതുകൊണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗവേഷകരെ ഒന്നും കണ്ടുള്ള പരിചയം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഐസറിൽ എത്തിയ ശേഷം ഇഫ് ദ പാത്ത് ഫീൽസ് റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് കീപ് മൂവിങ് എന്ന മോട്ടോയോട് കൂടി എന്റെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റായ രീതിയിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എന്ത് സ്റ്റെപ്പാണോ കറക്റ്റ് എന്ന് തോന്നി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു റിഗ്രറ്റും ഇല്ല. ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ഒരു പ്രീമിയം റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തതെന്നും അവിടെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്നെ ഐസറിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കോഴ്സുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ്. 2 സെമസ്റ്ററുകളായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് ഇയർ. അതിൽ ഡിസംബർ ഒരു മാസം മുഴുവനും, മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഈ 3 മാസങ്ങളും നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഇല്ല. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് ഐസറിൽ തന്നെയും അതിനുശേഷം ഹൈദരാബാദിലെ TIFR, അതിനുശേഷം 3-ാം വർഷം ജർമ്മനിയിലെ ബെർലിനിലുള്ള ഒരു മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇവിടെ എല്ലാം പോയി റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളും ലഭിച്ചു. എന്നെ റിസർച്ചിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത് പുതിയ അറിവിനോടുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയോ ആണ്. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല ഗവേഷണം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഇന്നത്തെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അവന്റെയോ അവളുടെയോ ഓഫീസ് മുറിയിലിരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഒരു 20-30 ആളുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ സംയുക്തമായ പ്രയത്നമാണ് ഓരോ പുതിയ കണ്ടെത്തലിനും പിന്നിലുള്ളത്. ഇത്തരം 20-30 ആളുകളുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസും ഒരുപാട് ടീം സ്പിരിറ്റും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഇതും ഈ പല നാടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിയാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് ഈ പല നാടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളുടെ തോളോട് തോള് ചേർന്ന് നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ഈ റിസർച്ചിലൂടെയാണ് എനിക്കത് സാധിച്ചത്. മലപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലോ എവിടെയോ ഉള്ള ഒരാളെക്കാട്ടിലും ചില വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പോലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് സയൻസ് ചെയ്യാൻ ഓരോരുത്തർക്കും സഹായിക്കും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ യുണീക്നെസ് കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ എന്ന് തോന്നിയ ഒരു കരിയർ സയൻസ് തന്നെയാണ്. അതിലും ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണവും എൻ്റെ മാത്രമല്ല, അത് ഈ സമൂഹത്തിന് കടപ്പെട്ടതാണ്. അത് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാടധികം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയും മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഐസറിലെ 5 കൊല്ലവും ഈ PhDയിലെ 2 വർഷവും എല്ലാം എനിക്ക് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലുകളിൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റർ പ്രസന്റേഷനുകളിലൂടെയും പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനുകളിലൂടെ എല്ലാം ഇത് കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ചുരുക്കം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് സയൻസിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എനിക്കുണ്ടാവുന്നത് ബയോളജിയിലുള്ള ആഴമായിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമല്ല,
ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലുകളും ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ടീം സ്കില്ലുകളുമാണ്. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് കരിയർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നാളെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ റിസർച്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് എൻ്റെ PhDക്ക് ശേഷം ഒരു പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പാത ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ, അതായത് ആക്റ്റീവായിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിങ്ങിൽ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിനെല്ലാം ശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവുകൾ കുറച്ചും കൂടി ട്രാൻസ്ലേറ്റബിൾ ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ കൺസൾട്ടിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ടോ, ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സയൻസ് പോളിസി ബിൽഡിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കും. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻസ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സയൻസ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ജേർണലിസം, ഇത്തരം പലവിധ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാം. ഇതൊന്നും ഐസറിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു PhD ഒരിക്കലും നമ്മളെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് മുമ്പിൽ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തുടരണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ്. അതായത് ഒരു റിസർച്ച് ലാബിൽ ബേസിക് സയൻസിൽ ഗവേഷണം തന്നെ തുടരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ളതുപോലെ ഈ മേഖലയിലും ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. അത് അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. മിടുക്കികൾ മാത്രം വരുന്ന ഒരു മേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഈ PhD പഠിക്കുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ ഗോളായ ഒരു ഗവേഷക എന്ന ഓപ്ഷൻ മാത്രമല്ല, മറ്റ് സാധ്യതകളും ഉണ്ട് എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇത്രയും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് ഞാൻ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കോഴ്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഐസർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ ഡിഗ്രീനെ ബെസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഇന്റർനെറ്റിലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ സുതാര്യമായ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻസും അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നെയും നിങ്ങളൊരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണണം. ഇവിടെ വെറുതെ വന്ന് സംസാരിച്ചു പോയ ഒരാളല്ലാതെ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഐസർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചാൽ എന്താകുമെന്നും നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് അതിനാവാൻ പറ്റിയെന്നും, ഞാൻ എന്തോ ആയി എന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരു അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രീമിയം റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ജനിപ്പിക്കാനെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സാധിച്ചെങ്കിൽ അത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ വിജയമായിട്ട് ഞാൻ കാണും. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളോട് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവരോടാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. അത് ഒരിക്കലും എത്ര വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടാലും, ഏത് ന്യൂസുകൾ എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഷാറ്റർ ചെയ്താലും എനിക്ക് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നും അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിടിവള്ളി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അതാരും വിട്ടുകളയരുത്. ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു കോംപ്രമൈസിന് നമ്മൾ തയ്യാറാവരുത്, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പിന്നെ ഇത്രയും വെല്ലുവിളികളിലും എല്ലാം പഠിക്കുന്ന മിടുക്കികളുമായ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ വിർച്വൽ മീറ്റിംഗിലും പങ്കെടുക്കാൻ വന്നു. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനോട് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് കിട്ടിയ ഈ എനർജി, നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ പകലിനെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാൻ. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു മാം. ദൂരങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സമയപരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പരിമിതികളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഈ ഒരു സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കാണിച്ചത് വലിയ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വരീസ്, ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അത് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ കരിയർ ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ്. സോ പ്ലീസ് ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ്. എങ്ങനെയാണ് 10th അല്ലെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐസറിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സാംസ് എന്തെല്ലാമായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ടൈം. കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ്, ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേജാണിപ്പോൾ. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റീനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു യൂട്ടിലൈസ്. പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ക്വറീസ് നൗ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഐസറുകൾക്കായിട്ട് അവരുടെ തന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഐസറിലെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീമുകളുണ്ട്. ഒന്ന് KVPY സ്ട്രീമാണ്, രണ്ടാമത്തത് IIT JEE റാങ്കിങ് ആണ്, മൂന്നാമത്തത് ഐസർ തന്നെ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ്, അതായത് CBSE, കേരള സിലബസ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ സിലബസിലെയും ടോപ്പ് 1% സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഐസറിന്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഐസറിന്റെ ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള റിസോഴ്സസും ഇതർ ഐസറുകളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈയിടെ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിലും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഐസറിന്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എല്ലാ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്ത്, ബയോളജിയിലുള്ള ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ +2ലും +1ലും പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും നല്ല വൃത്തിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ എല്ലാ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനുള്ള ട്രെയിനിങ് തന്നെ ഇതിനും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഐസർ നടത്തുന്നത്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഐസറുകളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിളും ആണ്. അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബോർഡിലെയോ ടോപ്പ് 1% ഇൻസ്പയർ ഫെലോഷിപ്പിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 5 വർഷവും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു മാസം 5,000 വെച്ചുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഐസറിലെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പയർ ഫെലോഷിപ്പിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു 5,000 എന്നുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിനു പുറമെ ഐസറുകളെല്ലാം റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസുകളാണ്. ആൻഡ് അത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ ആണ്. ഹോസ്റ്റലുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഫീസ് ഇല്ല. പിന്നെ മെസ്സും കമ്പൽസറി ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ വളരെ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് അതൊരു വലിയ എക്സ്പെൻസും ആയിരുന്നില്ല. അതാണ് പുറമെ പഠിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ, ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ്. അത് ഐസറുകൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമസ്റ്ററിലേക്ക് 15,000 അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഐസറിലേത്. ഈ ഇടയായിട്ട് ഫീസ് വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി അല്ല ഇത്. അഗൈൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിങ്. ഇപ്പം ഐസറിൽ പഠിച്ച ബാച്ചിലേഴ്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സമയത്ത് വേറെ ജോബുകൾ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതെന്റെ പ്രിവിലേജോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരവാകാം. പക്ഷെ ഒരു ബാച്ചിലർ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി ഡിഗ്രി സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഒഴിവ് സമയങ്ങളുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഐസറിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഈ 5 വർഷത്തെ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ PhD ആണ് ചെയ്യുന്നത്. PhD സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഫീസും കൊടുക്കാനില്ല. ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആണെങ്കിലും എനിക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ബാച്ചിലർ ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാനും നമ്മുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ഫീ, ഈ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം
ആരാണോ നമ്മളെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെ കവർ ചെയ്യും. കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിലാണ് ഞാൻ PhD ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിലെ JRF ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് എനിക്ക് വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 5th ഇയർ ഐസറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് മാസ്റ്റേഴ്സിലെ 2ാം വർഷത്തിന് ഇക്വലന്റ് ആയ സമയത്ത് ഞാൻ നെറ്റ് എക്സാമുകൾ എഴുതി. ആ നെറ്റ് എക്സാമിൽ നമ്മൾക്ക് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ്, ആ എക്സാമിൽ റാങ്കിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത്. ആ ഫെലോഷിപ്പിന് അർഹരായ ഏത് വ്യക്തിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഏത് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയാലും പ്രതിമാസം എത്രയോ അമൗണ്ടിന്റെ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 30,000 മുകളിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. അതൊരു 2 വർഷത്തെ മുന്നത്തെ കണക്കാണ്. അതുപോലെ അക്കോമഡേഷൻ, അതായത് നമുക്ക് ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടും നമ്മളെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം നമുക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വിദേശത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അമേരിക്കയിലാണ് PhD ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയും എനിക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു നല്ല എമൗണ്ട് ഫെലോഷിപ്പ് ആയിട്ട്, അതായത് മാസം ഒരു സാലറി പോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് പഠിക്കാനും എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആണ്. ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈ 5 വർഷം 10 വർഷം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച് ഫിനാൻഷ്യലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ല. നമ്മളെ പേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഇവിടെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഷാഹിന. സോ നമുക്ക് ഏത് കൺട്രിയിൽ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് PhD ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ തന്നെ ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 5ാം വർഷം ഇന്ത്യയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അമേരിക്കയിലും 7-8 റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും അതുപോലെ ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ഈ കൺട്രികളെല്ലാം അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഒക്കെ എനിക്ക് PhD ഓഫേഴ്സും കിട്ടിയിരുന്നു. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു, എനിക്ക് അമേരിക്കയിലെ റിസർച്ച് സ്റ്റൈലാണ് അല്ലെങ്കിൽ PhD സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമേരിക്ക സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ 5 വർഷമാണ് കോഴ്സ്. പക്ഷെ ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഒക്കെ അത് 4 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 വർഷത്തെ ബാച്ചിലേഴ്സും 2 വർഷത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയും കിട്ടിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ PhDക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസും ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസും ഇല്ല. അതാണ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ നേച്ചർ. നമുക്ക് വേൾഡിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാം. Okay, thank you Shahina and ma'am for this time. Now I would like to welcome Amilsha Matthews. She's doing a different engineering here in Kerala. നമ്മൾ ആരും അധികം പരിചയമില്ലാത്ത ഡയറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് അണ്ടർ കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ പൊതുവെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പിന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇതെല്ലാം അല്ലാതെ ഡയറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോഴ്സ് കൂടി നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതിന് എത്രമാത്രം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Amilsha, you can continue. You can unmute and speak. Good evening all. Audible alle? Yes, you are audible. Thank you. Good evening all. Introducing myself. പേര് Amilsha Matthews. BTech student ആണ്. അപ്പോൾ +2 ഫുൾ A+ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ എന്നാൽ ഡോക്ടറായി കളയാന്ന് വെച്ചിട്ട് MBBS റിപ്പീറ്റിന് വേണ്ടി പോയി. പാലയിൽ പോയി ചേർന്നു. 1 കൊല്ലം ക്വാളിഫൈ ആയില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ 1 കൊല്ലം കൂടെ കളയണോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ MBBS അല്ലെങ്കിൽ BTech ആയിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ BTechൽ ചേരാന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ BTechൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അവസാനം കുറേ കോഴ്സസ്, നമ്മുടെ റെഗുലർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന കുറേ കോഴ്സസ് ഒക്കെ കണ്ടു.
പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് വഴി അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ബിടെക് ഇൻ ഡയറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നാ കൊടുത്തു കളയാന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിലങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കളിയാക്കലുണ്ട്, കറവക്കാരി പശുവിനെ നോക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കളിയാക്കലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ 4 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റിഗ്രറ്റും ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറയാണ്, വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കോഴ്സാണ്. അതായത് ഫുഡ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസിനോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കോഴ്സാണ്. അപ്പം മാത്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഡയറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ അറിയോന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക്, ഇന്ത്യ ആണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ 1 പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് മിൽക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറി കോഴ്സസിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ. സോ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിടെക് കോഴ്സ് ആണ്. എല്ലാ ബിടെക്കും പോലെ തന്നെ 4 years ആണ്. 8 സെമസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ 4 years കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തില് കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡയറി കോളേജസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കോഴ്സിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഒരു പശു പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൊട്ട് ആ പാല് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി, അതായത് തൈര്, പേട, പനീർ, ഗുലാബ് ജാമുൻ പോലത്തെ സ്വീറ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഈ 4 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ കോഴ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതായത് മിൽക്കിന്റെയും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സ്റ്റോറേജ്, അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഇനിയിപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ 4 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ആപ്ലിക്കന്റിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴ്സിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുക, ആ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ +2 സയൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കൻസ്. അതായത് PCM-ന് മിനിമം, അതായത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സിന് മിനിമം 50 to 60% മാർക്ക് അക്വയർ ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എൻട്രൻസ് ആയിട്ടുള്ള കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ആയിട്ടുള്ള കീം ഒരു 10,000 ബിലോ റാങ്കിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം. ഇനി നേരെ മറിച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള, കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹരിയാന അല്ലെങ്കിൽ പോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലാണ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണ്ടത് എങ്കിൽ ICAR നടത്തുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ കമ്പൈൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഈ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി ടെക്നോളജി ഉത്തർപ്രദേശ്, കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി ടെക്നോളജി മഹാരാഷ്ട്ര, പിന്നെ നമ്മുടെ കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തനുവാസിന്റെ കീഴിലുള്ള കോളേജസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്പെസിഫിക് കോഴ്സ് കേരളത്തിന് പുറത്തിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കന്റിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ 4 കോളേജസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്യുവർ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ്, ഗവൺമെന്റ് കോളേജസ് ആണ് ഈ 4 എണ്ണവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കീമിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് റാങ്കിങ്, ആ റാങ്കിങ്ങിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിലോട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി പരിചയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ 4 കോളേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി ടെക്നോളജി മണ്ണൂത്തി, കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി ടെക്നോളജി പൂക്കോട് വയനാട്, കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി ടെക്നോളജി ഇടുക്കി, പിന്നെ ഒരു കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രത്തുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 4 കോളേജസ് വരുന്നത്. ഇനി ഇനി ഈ കോളേജസ്, ഓരോ കോളേജസിലോട്ടും നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര റാങ്കിങ് വേണം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണ്ണൂത്തി കോളേജ് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോളേജ് മണ്ണൂത്തി കോളേജ് ആണ്. ഇവന്തോ കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് പൂക്കോടാണ് എങ്കിലും ഏറ്റവും ഡയറി കോളേജസിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മണ്ണൂത്തി കോളേജ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 6,000 to 6,500 ജനറൽ കാറ്റഗറിയുടെ റാങ്ക് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ 6,000 to 6,500 റാങ്കിന് താഴെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മണ്ണൂത്തി കോളേജിലോട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ പൂക്കോടും ബാക്കി 3 കോളേജസ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു 8,000 to 9,000 റാങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അഡ്മിഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറി റാങ്ക് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഓരോ കൊല്ലവും ഇത് ഓരോ കട്ട് ഓഫ് അനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ റാങ്കിങ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ സീറ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം
ഒരു 100-ൽ താഴെ കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഈ മൊത്തം കോളേജസിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മണ്ണുത്തി കോളേജിൽ വെറും 40 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഈ കോഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് പൂക്കോടും മറ്റ് 3 കോളേജുകളിൽ വെറും 20 ഈച്ച് സീറ്റ്സ് ആണ് ഈ കോഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡയറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഫീസ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ ഗവൺമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ഓഡ് സെമസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു 6,000 to 9,000 ആണ് പെർ സെമസ്റ്റർ ഫീസ് വരുന്നത്. ഈവൻ സെമസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു 4,000 to 5,000 റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയും ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ക്യാമ്പസ് ഹോസ്റ്റൽസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടാണുള്ളത്. സോ ഇൻ ക്യാമ്പസ് ഹോസ്റ്റൽസിൽ നമുക്ക് അക്കോമഡേഷന്റെ ഫീസ് വരുന്നില്ല. ആകെ നമുക്ക് ഫുഡ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ മെസ് ഫീസ് മാത്രമാണ് ആകെ നമുക്ക് ചെലവായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കോഴ്സിന്റെ സിലബസിനെ പറ്റി നോക്കാം. അതായത് ഈ കോഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് ആകെ ഡയറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പശു പാല്, അപ്പൊ അതല്ലാതെ ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്നത് നോക്കാം. അപ്പൊ സിലബസിൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടെക്നോളജി, മൈക്രോബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, പിന്നെന്താ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്, IT ഉണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കണം, അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നമ്മൾ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഈ കോഴ്സിലൂടെ. പിന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ നമ്മളെന്താ കെമിക്കൽ ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫുഡ് ടെക്നോളജി പ്രാക്ടിക്കൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പല ടൈപ്പ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ്, അതായത് പേട, ഗുലാബ് ജാമുന്, രസഗുള, പനീർ പോലത്തെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കാരെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഈവൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്കൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കായിട്ട്, അതായത് ബ്രെഡ്, ജാംസ്, ജെല്ലീസ് അതുപോലത്തെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിൽ. അപ്പോൾ ലാബൊക്കെ വളരെ രസകരമായ ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് 6 സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആദ്യത്തെ 6 സെമസ്റ്റേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് തിയറീസും പ്രാക്ടിക്കൽസും ഉള്ളത്. പിന്നെ വരുന്ന 2 സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ആണ്. അതായത് 7ാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ELP ആണ് നടത്തുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ Hello, Ramsina, please unmute. Okay. Yeah, okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താ 7th സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം പോലെ, അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എന്റർപ്രണറിയൽ വാല്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ആ ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇൻപ്ലാന്റ് ട്രെയിനിങ്സ് ആൻഡ് ഫാം ട്രെയിനിങ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് കേരളത്തിന് പുറത്തോ ഉള്ള, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് ഫാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി പ്ലാന്റുകൾ, അമൂല് പോലത്തെ ഡയറി പ്ലാന്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു 6 മാസം ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു 36,000-നടുത്ത് ഗവൺമെന്റിന് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ മുടക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിന്റെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് 2 സ്റ്റഡി ടൂർ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ. അതായത് ഓൾ കേരള ടൂർ ഒരു 7 to 10 ഡേയ്സും ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർ 20 to 25 ഡേയ്സ് വരുന്ന 2 ടൂറുകൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഫണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ആകെ ഗവൺമെന്റിൽ നമുക്കൊരു 15,000 റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. ബാക്കി ഫണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ രസകരമായ ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഡയറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഫെർദർ സ്റ്റഡീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് MTech ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും മണ്ണുത്തി കോളേജിൽ മാത്രമാണ് MTech അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത്, അതായത് നാഷണൽ ഡയറി റിസോഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹരിയാന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ, ജയ്പൂർ, ആനന്ദ് പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കോളേജസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അല്ല, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് MBA ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാം. IIM പോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനൊക്കെ MBA ചെയ്ത് അങ്ങനെ മുന്നിലോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ്. ഇനിയിപ്പോൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് അമൂല്, നെസ്ലെ, കാഡ്ബറീസ്, മദർ ഡയറി പോലത്തെ കമ്പനീസ് ഒക്കെയാണ് ഹയർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ തസ്തികകൾ വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫീസർ, ക്വാളിറ്റി അനലിസ്റ്റ്, ഡയറി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിൽമേലൊക്കെ ക്വാളിറ്റി സൂപ്പർവൈസർ പോലത്തെ തസ്തികകളാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഓപ്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നബാർഡ്, അതായത് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികകളിലോട്ട് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആണ്, നമുക്ക് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണ്. ഇനി അല്ല എങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ PSC എഴുതി നമുക്ക് FSSAI, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ NDDB, നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസേഴ്സിന് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലോട്ടല്ല, ടീച്ചിങ്ങിലോട്ടാണ് തിരിയണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് PSC എഴുതി നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ ഈ 4 കോളേജസിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടീച്ചിങ്ങിൽ കയറാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ, ഈ 4 വർഷത്തെ കോഴ്സിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ തന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ മാത്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നവർക്കൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിനോടൊക്കെ കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ, വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കോഴ്സാണിത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് over to you. Okay, thank you, Anusha. That was good. Nice to listen to you. എന്തോ ആ കോഴ്സിനോട് ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ചിലർക്കൊക്കെ. ഫുഡിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർ നെട്ടെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ 1, 2, 3 സ്ട്രീമുകൾ മാത്രമല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ, BTech ഫീൽഡിലുള്ളത്. മറിച്ച് ഇതുപോലെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതുപോലത്തെ മറ്റു കോഴ്സുകളും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ കരിയർ ടോക്സിലും ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളെ വിൽ ബ്രിങ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഫ്രം ഓൾ ദോസ് ഫീൽഡ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ക്ലിയർ ഇറ്റ് നൗ. അപ്പോൾ മാം സിലബസ് ഒന്നും കൂടി പറയോ, ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ? ഓക്കെ പറയാം. സിലബസിൽ വരുന്നത് ഡയറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ്, ഓരോ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, അതായത് നമ്മുടെ പനീർ, പേട പോലത്തെ ഓരോ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതിന്റെ ലാബും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതിന്റെ കെമിസ്ട്രി, അതിന്റെ മൈക്രോബയോളജി, ഇതൊക്കെയാണ് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് മൈക്രോബയോളജി ആണ്. മിൽക്കിന്റെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഡിഫക്റ്റുകളും അതിന്റെ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് മൈക്രോബയോളജിയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആണ്. കെമിസ്ട്രി ആകുമ്പോൾ മിൽക്കിന്റെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അക്കൗണ്ടൻസി വരുന്നുണ്ട്, IT ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയറി റിലേറ്റഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ട്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് 4 കൊല്ലം. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. പറഞ്ഞോട്ടെ മാം, എനിക്ക് അലിഷ മാമിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, പറയൂ. ഇതിന് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫെർദർ ആയിട്ട് അവിടെ ക്വാളിറ്റി അനലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ക്വാളിറ്റി സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോലി നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ PhD സ്കോപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലായിരിക്കും PhD സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത്? PhD എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലയും, അതായത് ഇപ്പം ടെക്നോളജിയിൽ PhD എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, മൈക്രോബയോളജി ഇപ്പം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അവരവരുടെ ഇപ്പം മൈക്രോബയോളജിയിൽ PhD എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ PhD എടുത്ത ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണോ നമുക്ക് താല്പര്യം ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് PhD എടുത്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. ഡയറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ഫീൽഡിൽ മാത്രമായിട്ട് PhD ഉണ്ടോ? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടോ?
ഉണ്ട് അവസരമുണ്ട്. ഓരോ ഇപ്പോൾ ഡയറി മൈക്രോബയോളജി ആണെങ്കിൽ ഡയറി മൈക്രോബയോളജിയിൽ ചെയ്യാം. ഡയറി ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഡയറി കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ ബാക്കിയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറി എഞ്ചിനീയറിംഗിന് എത്രമാത്രമാണ് ഈ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്നത്? ഓക്കെ, ഡയറി ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉള്ളത് മണ്ണൂത്തി കോളേജിൽ മാത്രമാണ്. കാരണം മണ്ണൂത്തി കോളേജ് കുറച്ചും കൂടെ പഴയ ഒരു കോളേജാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കോളേജാണ് മണ്ണൂത്തിയിലെ കോളേജ്. അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മദർ ഡയറി, നെസ്ലെ, അമൂല്, ITC ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ പോലത്തെ കമ്പനീസ് ആണ് അവിടുന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന്. അവിടെ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിലോട്ടാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത്. സോ അപ്പോൾ വയനാട് ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ചാലും തിരുവനന്തപുരം ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് വരില്ല, നമ്മൾ മണ്ണൂത്തി അങ്ങനെയാണോ? ഇല്ല, നമുക്ക് പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ വരുന്നില്ല. പൂക്കോട് ക്യാമ്പസ് ആണെങ്കിലും, കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പൂക്കോട് ക്യാമ്പസ് ആണെങ്കിലും ട്രിവാൻഡ്രം ക്യാമ്പസ് ആണെങ്കിലും 2015 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയതാണ്. ഇനി കോലാലമേട് ക്യാമ്പസ്, അതായത് ഇടുക്കി ക്യാമ്പസ് 2017 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അംഗീകാരം, അതായത് ഐക്കാർ അപ്രൂവൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മണ്ണൂത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ മണ്ണൂത്തി തന്നെയായിരിക്കും. Okay, thank you for that. We'll pass over the session to Mr. Muhammad Shafiq, who is a value planner and author. Over to you, sir. So I welcome once again all students. ശരിക്കും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 2 ടോക്കുകളാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ബാസില മാഡവും അലീഷ മാത്യു മാഡവും. കൂടുതൽ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓൾറെഡി ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സും നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സും ആവാൻ പറ്റിയ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക് സ്വല്പം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ ഓൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്? ഓക്കെ, എൻ്റെ സെഷൻ ഒരു 1 വേ ടോക്കിന് പകരം ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ടോക്ക് ആയിട്ടാണ് എനിക്കിഷ്ടം. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഫ്രം യു ഓൾ. എല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്നൊന്ന് അറിയണല്ലോ. അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബിസി ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കം. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളമാവും കുറച്ചും കൂടി ഈസി. കാരണം 10ാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സെഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ സയൻസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സയൻസ് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു നിമിഷം എന്താവണം എന്നുള്ളത്? പ്ലീസ് ഗിവ് യെസ് ഓർ നോ. എവ്രിവൺ. യെസ്. മെനി യെസ് ആർ കമ്മിങ്. കുറെ യെസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും യെസ്. പ്ലീസ് എവ്രിവൺ. നോ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നോ ഇഷ്യൂ. Okay. Hasina, there, no issue. You still have time. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു വിഷയം, നിങ്ങൾ കേൾക്കല്ല, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനത് അവസാനിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, നോ ഇഷ്യൂ. എന്റെ ചോദ്യമല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബാസില മാഡോ ആയിട്ടും അലീഷ മാഡോ ആയിട്ടും വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വല്പം കൂടി ക്ലാരിറ്റി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സെഷനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടൈമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി ടൈം എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കാത്തൊരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതില് സമയത്തിനെ എങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ടൈം ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ള ഒരു ഈസി ടെക്നിക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ സ്വല്പം ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞുതരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും
എന്താവണം എന്നൊരു പ്ലാൻ, ഒരു അപ്രോക്സ് പിക്ചറെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആയി. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റണ്ട എന്നല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫിക്സ് ചെയ്തു. അത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കി തരും. അപ്പൊ സമയത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനമാണ് സമയം. ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം, ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഒരു 6:15 ആയി, ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്കിത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ മുന്നിലുള്ള ഈ ഫാക്കൽറ്റീസിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വരുന്നില്ല. അത് സമയത്തിന്റെ മാത്രം കാര്യമാണ്. മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷെ സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ സമയത്തിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ മുന്നേ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പോവേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു ചെറിയ ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, 4D എന്നൊരു ടെക്നിക്ക്. എന്റെ സെഷനിൽ മുന്നേ പങ്കെടുത്ത ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാവാം, എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. 4D. ഈ 4D എന്താണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡി. ആദ്യത്തെ ഡി, ഡു. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾക്കും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കേണ്ട ചില ആക്ഷൻസ്. അതിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരാൾക്കും നമ്മളെ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ മൈൻഡൊക്കെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഡു കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡി ആണ് ഡിസൈഡ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. എത്ര ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഡിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം? ഡിസൈഡ്, പ്ലീസ്. യെസ് ഓർ നോ? യെസ് ഓർ നോ? ഡിസൈഡ്. നോ. ഡിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എത്ര ആളുകൾ ഓൾറെഡി എങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത്, ഏത് കോഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു. അതായത് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ഒരു റഫായിട്ടെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ലൈഫിലും പ്രധാനമാണ്. എന്നും ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി കിടക്കുന്നത് വരെ ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് കൂടിയതാണ് നമ്മളുടെ 24 hours. ആണോ അല്ലയോ? യെസ് ഓർ നോ? പ്ലീസ് പ്ലീസ്. ഓക്കെ. സോ ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല പല ഡിസിഷൻസും നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോ ആസാദ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു, ഒരു നല്ല സെഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടു, നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ന ടൈമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഇതിൽ വന്ന ഫാക്കൽറ്റീസിനെ കേൾക്കാനും പറ്റിയത്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മിസ്സായി. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് വരുന്നുണ്ട്. തീരുമാനം വെറും നമ്മുടെ കരിയർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല, നമ്മളെ ഹെൽത്ത് ബേസ് ചെയ്ത് വരാനുണ്ട്, നമ്മളെ സന്തോഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് വരാനുണ്ട്, നമ്മളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ പലതുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ 4D, ആദ്യത്തെ ഡി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സെഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഇന്ന് ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ മുന്നെങ്കിലും ഓക്കെ, എനിക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലം ഇതാണ്, ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷന് നിങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ള പല കുട്ടികളും മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. നമുക്ക് കോഴിക്കോടോ എറണാകുളമോ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ട വാഹനം ചൂസ് ചെയ്യാം, അതിലേക്കുള്ള വഴികൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഈ 10ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 12th കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രായത്തിന്റെയും
ചുറ്റുപാടിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ്. ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ടഫായിട്ടുള്ള ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മളുടെ ഒരു ഉറപ്പില്ലായ്മയാണ്. അതെനിക്ക് കഴിയുന്നതാണോ, അതോ ഞാനൊക്കെ അതിനുള്ള കഴിവൊക്കെ എനിക്കുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഇപ്പൊ ബാസില മാഡം, ഞാൻ സെഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, അവര് ഐസറിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടുന്നാണ് പിന്നെ വഴികൾ കണ്ടത് റിസർച്ച് ഓപ്ഷൻ. ഒരു പക്ഷെ ഐസറിൽ എത്തിപ്പെട്ടിരുന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതുപോലെ ഒരുപാട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി, അത് നേടുക, എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അടുത്തത് നേടുക. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണാം. അപ്പൊ വീണ്ടും ആദ്യം പറഞ്ഞതിലേക്ക് വരാം. തീരുമാനം എടുക്കുന്ന കാര്യത്തില് കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, കുട്ടികളും അതേ രക്ഷിതാക്കളും. അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ് ഒരു വഴി? നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കുക, നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടായത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു കോഴ്സ് മാത്രമല്ല ലൈഫ്. നമുക്ക് ആ കോഴ്സുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും അതിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നേടിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡി, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുക, തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, ഡി. ആ ഡീനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെലിഗേറ്റ്. നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റ് ഫാമിലികളെ അടുത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റേഴ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടാൻ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് തേടുക. മറ്റ് പല രീതിയിലും ഡെലിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടികളായ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ഡെലിഗേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ അറിവുള്ള നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് അറിയാം, എന്നിട്ട് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, ആക്ഷൻ എടുക്കുക. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, അത് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയും. ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഒരിക്കലും നമുക്ക് രണ്ട് തോണിയിൽ കാലിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ എവിടെയാണോ എത്തേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ മുന്നിലുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളത് യാത്ര നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും, ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ 4D ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടികൾ പല റേഞ്ചിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സമയത്തിന്, നിങ്ങളെ മുന്നിലുള്ള സമയത്തിന് ക്വാളിറ്റി ടൈം ആയിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. അതെങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടിയും പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് മനസ്സിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും, ആലോചിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കൂല. ഇനി മുതൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു ശീലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, എന്താണോ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. തിങ്ക് ഇൻ പേപ്പർ എന്നതിന് പറയാറുണ്ട്. പേപ്പറിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയുന്ന അത്ര ഈസി അല്ല എഴുതാൻ. എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാക്കൽറ്റീസ് വർക്ക് ചെയ്യും, നമ്മളെ ഒരുപാട് സെൻസുകൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോ ഇതില് ഈ ജേർണലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു നല്ല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, കാരണം ഞാൻ വളരെ ഓടിച്ചു പോവാണ്, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം. ഈ സമയത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഒരു റോങ് ആണ്. കാരണം ഒരിക്കലും സമയത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സമയത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈമും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഫറെന്റ് ടൈമും ഒക്കെ ആവണം. നമ്മളൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈം സോണിലാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉള്ളത് 24 hours ആണ്. എത്ര ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും 24 hours ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സമയമുണ്ടോ? പ്ലീസ് ഗിവ് യെസ് ഓർ നോ. പ്ലീസ് ഐ വാണ്ട് റിപ്ലൈ ഫ്രം എവ്രി വൺ. എല്ലാ ആളുകൾക്കും 24 മണിക്കൂർ തന്നെയാണോ, അതോ ചിലർക്ക് അങ്ങാനും 25 ഉള്ളവരുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂറുള്ളവരുണ്ടോ? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൻസേഴ്സ് നോ, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള സമയവും നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സമയവും നിങ്ങൾ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുടെ സമയം ഒക്കെ 24 hours ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കുന്ന ആളുകള് സമയത്തിനെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യാറ്, മാസ്റ്റർ ചെയ്യാറ്. ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ഫാക്കൽറ്റീസ് നോക്കിയാലും അറിയാൻ പറ്റും, അവരെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തിന് അവരെന്ത് ചെയ്തു, കോൺകർ ചെയ്തു. ഇനി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല, വീണ്ടും ആ ജേർണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പക്ഷെ
നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള ഓരോ 24 അവേഴ്സിനെയും മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് ടെക്നിക്കലി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് പറഞ്ഞത് തന്നെ പിന്നെയും പറയാ എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം, ചെയ്ത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതൊരു ഹാബിറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ 10ാം ക്ലാസ് +2 ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ആസാദ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പുറമെ നിങ്ങൾ ഈ 4D അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലാതെ ചെയ്യാം. ഈ ശ്രമവും ചെയ്യലും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമോ ശ്രമിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന്? പ്ലീസ്. ശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ, അതിലേക്ക് എത്തൂല. ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നാണ്. വെരി ഗുഡ്. അമാന യു ഡിഡ് വണ്ടർഫുൾ ആൻസർ. ശ്രമവും ചെയ്യലും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടുതൽ ശ്രമിക്കാനാണ് മുന്നോട്ട് വരാറ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും ഐ വിൽ ട്രൈ. ഈ ട്രൈ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഐ വിൽ ഡു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി. പക്ഷെ അതിന് മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ഫോണ്, എനിക്ക് താഴേന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ടേബിളിൽ വെച്ച ഈ ഫോണ് ഐ ട്രൈ ടു ടേക്ക് ഇറ്റും ഐ ടേക്ക് ഇറ്റും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുത്താൽ മതി. ട്രൈ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞാനത്, ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഡു, കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡു ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഹാബിറ്റ്. അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നല്ലതാവണം. ചീത്ത നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ 4D വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ ലൈഫില് സമയത്തിനെ ക്വാളിറ്റി ടൈം ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഈസി ടെക്നിക്കാണ് അപ്ലൈ 4D. ഈ ഡികളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മലയാളം ഡു മീൻസ് ചെയ്യുക, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാളെയും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്തു തീർക്കുക. ഇപ്പൊ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, ശരീരം ഹെൽത്തി ആവാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെയോ നിങ്ങളെ സിബ്ലിങ്സിനെയോ ടീച്ചേഴ്സിനെയോ ഒന്നും ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. എന്നാൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കൂട്ടായിട്ട് എടുക്കാം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് തീരുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ളത്? അങ്ങനല്ല. ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യത്തിലും തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വലിയ വലിയ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം, ഞാൻ എൻ്റെ സയൻസ് +2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതൊരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സയൻസ് തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത്. ഒരു പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചൂസ് ഇറ്റ്. എന്നാൽ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയില്ല. പലപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റുള്ള പലരുടെയും സഹായം വേണ്ടി വരും. രക്ഷിതാക്കളുടേത് വേണ്ടി വരും, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വേണ്ടി വരും, സുഹൃത്തുക്കളുടേത് വേണ്ടി വരും. അതില് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമില് ആ ഗൈഡൻസും സപ്പോർട്ടും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ആസാദ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണ്. കാരണം നിങ്ങളെ മുന്നിലുള്ള 2 ഫാക്കൽറ്റീസ് ഓൾറെഡി സയൻസ് സ്ട്രീം എടുത്ത് ഓൾറെഡി അച്ചീവ്മെന്റ് നേടിയവരാണ്. അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വീണ്ടും ദേ ഹാവ് ടു ഗോ. എന്നാലും ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഡിലീറ്റ്. ലാസ്റ്റത്തെ ഡി ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ പറയും ഒഴിവാക്കുക. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. പഴയ പല സാധനങ്ങളും പഴയ പല തോട്ട് പ്രോസസ്സും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഭാണ്ഡത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കും. പലപ്പോഴും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന്. എനിക്ക് കഴിയില്ല, എനിക്ക് അവിടെ എത്താനുള്ള സാഹചര്യമില്ല, എന്നെ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല, ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനം വളരെ ചെറുതാണ്, അത്ര ഫേമസ് അല്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തോട്ട്സ് ആണ്. അത് ഒഴിവാക്കുക. അതൊരിക്കലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ടേക്ക് ടൈം. പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതിന് ട്രൈ ചെയ്യാം.
രണ്ടാമത്തത്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫോണില് ഒരുപാട് ഫയൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഹാങ് ആവാറുണ്ടോ? എനിക്കുണ്ടാവാറുണ്ട്. നിങ്ങളത് എങ്ങനെയാ? ഇസ് ദാറ്റ് ഹാങ്ങിങ് യുവർ ഫോൺ? Yes. പ്ലീസ് റിപ്ലൈ. ഒരുപാട് ഫയൽസ് ഒരു ഫോണിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഹാങ് ആവും. ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ സെൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. പലപ്പോഴും ലൈഫിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതന്നെയാണ്. ആവശ്യം ഉള്ളതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അർജുനന് ദ്രോണാചാര്യര് ഒരു പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്? മഹാഭാരതത്തിലോ രാമായണത്തിലോ, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. കഥ ഇതായിരുന്നു, പലർക്കും അമ്പെയ്തി പഠിപ്പിക്കല്ലേ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യര് അവരുടെ ഗുരു ചോദിക്കുകയാണ്, അമ്പ് എഴുതുന്ന നിന്റെ ടാർജറ്റ് നീ കാണുന്നുണ്ടോ? ടാർജറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഒരു പക്ഷി. അപ്പോ 2-3 ആളുകളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ അമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആദ്യം വന്ന ആള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, മരം കാണുന്നുണ്ട്, ആകാശം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അയാളോട് ഗുരു പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യ്, അടുത്ത ആള് വരും. മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മരത്തിന്റെ ചില്ല കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ലാസ്റ്റോ അതോ മൂന്നാമതോ വന്ന അർജുനനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷിന്റെ കണ്ണ് മാത്രാണ്. അപ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഒന്നും നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഫയർ ഇറ്റ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷിന്റെ കഴുത്തിൽ തന്നെ അത് കൊണ്ടു. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തീരുമാനം എടുത്ത് ഒന്നിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആവുക, എന്നിട്ട് അതിൽ ഫുള്ളി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. റിസൾട്ട് ഈസ് അഷ്വർഡ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഈ 4D കൂട്ടത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ലെങ്തി ആവാതെ തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ 4 വീൽസ് ഉണ്ട്. ഒരു കാറിന്റെ 4 വീല് പോലെ നമ്മൾക്കും 4 വീലുണ്ട്. ഈ വീൽ എപ്പോഴും അലൈൻഡ് ആവണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കാർ ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇടയ്ക്ക് ടയറൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ അലൈൻമെന്റിന് കൊടുക്കും. അതായത് വീലിന്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പും ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ഈ അലൈൻമെന്റ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മളെ ലൈഫിലുണ്ട് ഒരു അലൈൻമെന്റ്. ആ 4 വീൽ എന്താണ് എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് വീൽ ഹെൽത്ത് ആണ്, നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം. നമുക്കൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തിന് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. റെസ്റ്റിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം, ഫുഡിന് ഫുഡ് കൊടുക്കണം, നല്ല തോട്ടിന് നല്ല തോട്ട് ഉണ്ടാവണം. ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വീല് നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മുന്നിലുണ്ടാവണം. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് വീൽ ഉണ്ട്, അതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് വെൽത്ത് വീൽ. പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വെൽത്ത് അല്ല അത് വീല്, കരിയർ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട്, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഡിഗ്രി, ഈ ഡിഗ്രിയാണ് നാളെ നിങ്ങളിലേക്ക് വെൽത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് സമ്പത്ത്. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നല്ലൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നല്ലൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നല്ലൊരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം, അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു വീലാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഓർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. നമ്മൾ എടുത്ത സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത കോളേജും നമ്മൾക്ക് സംതൃപ്തി തരുന്നതാണോ അതോ നമ്മളെ സങ്കടത്തിലാക്കുന്നതാണോ? അപ്പൊ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഈ വന്നിട്ടുള്ള മൊത്തം ആളുകൾക്കും ഒരേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവണം ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എവിടെയാണോ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നൂല, ഒരു പ്ലേ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ വീലിനെ പറയാം സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്നാണ് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. ഒരു പക്ഷേ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൗൺസിലറുടെയോ ഒരു കോച്ചിന്റെയോ സഹായം തേടി എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, എനിക്ക് എവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് ചില പ്രാക്ടീസുകൾ ഉണ്ട്.
അതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ജേണൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, എഴുതി പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതികളുണ്ട്, എല്ലാം പറയാനുള്ള ടൈമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുന്നിലുള്ള സമയത്തിനെ ക്വാളിറ്റി ടൈമാക്കി മാറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഫുള്ളി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവാം. ഞാനൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം നിങ്ങളുടെ സാറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സെഷൻ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവാം. ഐ ആം ഹിയർ. Thank you, sir. Dear students, if you have any doubts regarding this, you can ask him. Can I add something, please? Yeah, sure. Yeah. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെർച്വൽ മീറ്റിംഗിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫീൽ പ്രഷേർഡ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സെഷൻ ഐ ഓൾസോ ഓവ് യു സംതിങ് എൽസ്. ഇപ്പൊ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈഫിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നെവർ ലെറ്റ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ലിമിറ്റ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ചൂസ് ഫോർ യുവർ ലൈഫ്. ഇപ്പം ഞാൻ സയൻസിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പം my circumstances were not most conducive to it. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചില ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗും മെഡിസിനും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് UPSC എക്സാംസ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ചോയ്സ് ആകുന്നു, അതും കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ല, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വളരെ അധികം ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് +2 എനിക്ക് സയൻസ് തീരുമാനിക്കണം എന്നെടുത്തപ്പോ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ല, എനിക്ക് ഡെഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. ബട്ട് അതിനൊക്കെ അപ്പുറം നമ്മൾ എന്ത് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർക്കംസ്റ്റൻസിനും അപ്പുറം എങ്ങനെ നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇപ്പൊ എന്നെ അതിന് സഹായിച്ചത് വായനാശീലാണ്. നമ്മൾ ബുക്കുകൾ വായിച്ച്, എന്റെ ചുറ്റും ഒരു 10 ശാസ്ത്രജ്ഞരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോ പുസ്തകത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ TV-യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. പിന്നെ അവിടെ നാട്ടിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടി മാത്രമേ ഐസറിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവളെ കണ്ടെത്തി ആ കുട്ടിയോട് പോയി സംസാരിച്ച് എന്റെ പാരന്റ്സിനെയും കണ്ടു, ഈ കുട്ടീനെ പോലെയാണ് എനിക്ക് ആവേണ്ടത്. അങ്ങനെ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ എന്റെ അറിവില്ലായ്മയല്ല, പക്ഷെ ഹൗ ഡു ഐ പ്രൂവ് ഇറ്റ് ടു എവ്രി വൺ എൽസ്? ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു. അതും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറണം. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ലൈക്ക് സംടൈംസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലല്ല പ്രോബ്ലം, നമ്മുടെ കരിയറിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഓൾ ദ ചേഞ്ചസ് ഷുഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കം ഫ്രം യു. ചിലപ്പോൾ ചുറ്റുപാടുകളും ആയിരിക്കും നമ്മളെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മേ ബി യു ഷുഡ് ട്രൈ ടു വർക്ക് ഓൺ യുവർ സെൽഫ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ബെറ്റർ ആക്കണ്ട. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ ബേർഡൻ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ തന്നെയാണ്. ഈ വേൾഡ് നമുക്കൊരു ബെറ്റർ വേൾഡ് ആക്കേണ്ട ബേർഡൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ തന്നെയാണ്. So I'm very thankful for everyone who have joined here. First of all, I thank Anis sir, principal at AS Mambad College, who have joined with us in this virtual meeting. He has inaugurated the new venture of Asad Education, that is Career Talks, and I assure that ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി തുടർച്ചയായി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഓരോ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമെന്ന് I assure you, on behalf of Asad Education, we assure you that. Then thanks to Mr. Shafiq for coming over here. Your talks was so valuable. ടൈമിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതിനും 4 Ds നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
let's move forward with that 4Ds. Then I'm so thankful to Basila ma'am for joining us here regarding all the limitations you have right now. പുതിയ ഒരു മേഖലകൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇടക്കര പോലെയുള്ള നിലമ്പൂർ പോലെയുള്ള ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐസറിനെ പോലെയുള്ള ക്യാമ്പസിനെ പറ്റി വലിയ അറിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗേൾസിന് സ്പെഷ്യലി അത് ഭയങ്കര ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അതിനെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ എത്താം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാനും അവിടെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെയുള്ള വൈഡ് ഏരിയ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സഹായിച്ചതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും മാം സൊസൈറ്റിയോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും. ബിഗ് hats off to that. Thank you, ma'am. And coming over to Amilsha Matthews, I'm so thankful for you. Your words were so good. You have presented it so well. കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഏരിയ ഉണ്ടെന്ന്. ആൻഡ് ഐ നോ my dear students have also felt that അവർക്കും പുതിയൊരു ആശയത്തെ പറ്റി കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം അവർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇന്ററാക്ഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പം അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർലി മീറ്റ് യു ഇൻ പേഴ്സൺ. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വെരി മച്ച് താങ്ക്സ് ടു മൈ ഡിയർ പേരൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ 1.5 മണിക്കൂറാ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഇപ്പൊ അതും എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും സമയം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നതും കേട്ട് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. പാരന്റ്സിന് ബിഗ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു പാരന്റ്സ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എന്തായാലും കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻസും അത്രയും അപ്രീഷിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. We appreciate you and we are so proud to have you as our students. Anyway, thank you all for joining here. Thank you, dear parents. Without you students, Asad education will never be on its foundation. And thank you, and will never reach our heights also. Thank you, thank you, dear students. So I think we will wind up now. And my dear 10th standard and +1 students, please make sure to give your attendance.